اگر میرے یہ الفاظ آپ تک پہنچیں تو جان لیں کہ مجھے قتل کر کے میری آواز خاموش کر دی گئی ہے۔ میں نے دکھ کو اس کی ہر شکل میں جیا ہے، درد کو بھارہا چکھا ہے، لیکن کبھی سچ بولنے میں ہچکچاہٹ یا خوف محسوس نہیں کیا، نہ اسے بگاڑا نہ چھپایا، تاکہ اللہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنے کہ جو خاموش رہے، جنہوں نے ہمارے قتل کو قبول کیا، جو ہماری سانسیں گھونٹتے رہے، جن کے دل ہماری عورتوں اور بچوں کی کٹی پھٹی لاشیں دیکھ کر بھی نہ پگھلے، اور جنہوں نے اس قتل عام کو روکنے کے لیے کچھ نہ کیا۔ یہ آخری الفاظ غزہ کے اس شہید صحافی انصل شریف کے ہیں کہ جنہیں 5 ساتھیوں سمیت کل اسرائیل نے ٹارگٹڈ حملے میں شہید کر دیا ہے۔ انصل شریف کی وصیت کے ایک ایک لفظ میں دریا کا سمندر ہے۔ انہوں نے دنیا اور اپنی قوم کے نام اس آخری پیغام میں لکھا کہ سب سے پہلے آپ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی تمام تر طاقت اور کوشش صرف کی کہ اپنی قوم کا سہارا بنوں، ان کی آواز بنوں۔ جب سے میں نے جبالیہ کے پناہ گزین کیمپ کی گلیوں میں آنکھ کھولی، مجھے امید تھی کہ اللہ مجھے اتنی مہلت ضرور دے گا کہ میں اپنی فیملی اور پیاروں کے ساتھ اپنے آبائی شہر مقبوضہ اسقلان واپس لوٹ سکوں، مگر اللہ کی مرضی مقدم ہے اور اس کا فیصلہ حتمی۔ میں فلسطین کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، وہ سرزمین جو مسلم دنیا کے تاج کا نگینہ ہے، وہ سرزمین جو دنیا کے ہر آزاد انسان کے دل کی دھڑکن ہے۔ میں اس کے لوگوں کے آپ کو سپرد کرتا ہوں، ان معصوم اور مظلوم بچوں کو آپ کے سپرد کرتا ہوں جو کبھی خواب دیکھنے یا پرامن زندگی گزارنے کا موقع نہ پا سکے، جن کے پاکیزہ جسم ہزاروں ٹن اسرائیلی بموں اور میزائلوں تلے رون دیے گئے اور جن کے اعضاء دیواروں پر بکھر گئے۔ ناظرین، انصل شریف نے اپنی آخری وصیت میں دنیا کو تلقین کی کہ وہ زنجیروں کو اپنی آواز بند کرنے نہ دیں، سرحدوں کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ آپ آزادی کی طرف جانے والے پل بنیں جب تک کہ عزت اور آزادی کا سورج ہماری چرائی گئی سرزمین پر طلوع نہ ہو جائے۔ انس نے لکھا کہ میں اپنے خاندان کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، میں اپنی پیاری بیٹی شام کو آپ کے سپرد کرتا ہوں جو میری آنکھوں کا نور ہے، جسے میں ویسے بڑھتا دیکھنے کا خواب پورا نہ کر سکا کہ جیسا میں نے چاہا تھا۔ میں اپنے بیٹے صلاح کو آپ کے سپرد کرتا ہوں جسے میں زندگی میں سہارا دینا اور ساتھ لے کر چلنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ وہ میرا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتا اور میرے مشن کو آگے بڑھاتا۔ میں آپ کو اپنی والدہ محترمہ سپرد کرتا ہوں کہ جن کی برکت بھری دعاؤں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، جن کی دعائیں میرا قلعہ تھیں، جن کے نور نے میرا راستہ روشن رکھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو صبر دے اور ان کے لیے میری طرف سے بہترین بدلہ لکھ دے۔ میں اپنی شریک حیات صلاح کو آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ جس سے جنگ نے مجھے طویل دنوں اور مہینوں کے لیے جدا رکھا، وہ اپنی جگہ ایک زیتون کے درخت کے تنے کے مانند مضبوط ثابت ہوئی، صابرہ اللہ پر توکل کرنے والی اور میری غیر موجودگی میں تمام ذمہ داریاں پورے ایمان اور قوت سے اٹھانے والی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ کھڑے رہنا، اللہ کے بعد اس کا سہارا بننا اگر میری موت واقع ہو گئی۔ انصل شریف نے یہ بھی لکھا کہ میں نے اپنے اصولوں پر ثابت قدمی سے شہادت پائی۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں، اس سے ملاقات کا یقین رکھتا ہوں اور جانتا ہوں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اے اللہ، مجھے شہداء میں شامل فرما، میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما اور میرے خون کو میرے لوگوں اور میرے خاندان کے لیے آزادی کا چراغ بنا دے۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف فرما دینا اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کرے اور قبول فرما لے، کیونکہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، نہ بدلہ نہ خیانت کی۔ غزہ کو مت بھولنا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بخشش اور قبولیت کے لیے۔ انس کی یہ آخری وصیحت غزہ کے ہر مظلوم کا نوحہ اور ہر معقول کی وہ چیخ ہے
कि जिसने दुनिया भर को हिला कर रख दिया है। दुनिया भर की सहाफ़ती तंजीमें, नाजरीन, तमाम बड़े बड़े ममालिक अंसल शरीफ और दीगर 5 सहाफ़ियों को टारगेटेड करके शहीद करने को सहाफ़त का कत्ल करार दे रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ इजराइल ने टारगेटेड हमला करके कतर के मशहूर न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा के सहाफ़ी अंसल शरीफ और उनके दीगर 5 साथियों, जिसमें सहाफ़ी मोहम्मद कुरैकी, सहाफ़ी मोमिन अलीवा, सहाफ़ी मोहम्मद नौफाल मोहम्मद और सहाफ़ी इब्राहिम दाहिर और सहाफ़ी मोहम्मद अल खालिदी शामिल हैं, उनको शहीद कर दिया। इस हमले में अंसल शरीफ के भतीजे मौसम अल शरीफ भी जाम शहादत नोश कर गए। 28 साला सहाफ़ी अंसल शरीफ को इजराइल ने उस वक्त निशाना बनाया कि जब ये अपने साथियों के साथ अल शिफा हस्पताल के मरकज़ी दरवाजे पर एक खेमे में मौजूद थे और ये खेमा जर्नलिस्ट के लिए मुख्तस किया गया था। ये सहाफ़ी इजराइली हमलों में शहीद और ज़ख्मी होने वालों की हस्पताल मुंतकली के दौरान तमाम तर रिपोर्टिंग और कवरेज कर रहे थे, मगर इजराइल ने उनको निशाना बनाकर इन आवाज़ों को खामोश कर दिया। सहाफ़ी अंसल शरीफ जुर्रतमंदाना रिपोर्टिंग के लिए मशहूर थे। उन्होंने गुज़िश्ता साल अक्टूबर से शुमाली गज़ा के इलाकों में इजराइली बमबारी के दौरान भी मुसलसल रिपोर्टिंग जारी रखी। ख़तरात में घिरकर अंसल शरीफ ने दुनिया तक सच पहुँचाने की अपनी पूरी कोशिश की और उनके पेशावराना अमूर में उस वक्त और भी जज्बा उमड़ आया कि जब गुज़िश्ता बरसी दिसंबर में उनके वालिद इजराइली हमले में शहीद हो गए थे। गज़ा के ये बहादुर बेटा और जबालिया का ये निडर सहाफ़ी गुज़िश्ता 673 दिनों से इजराइल के मुसलसल हमलों के बावजूद खौफज़दा नहीं हुआ। गज़ा पर कब्ज़े और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की हकीकी तस्वीर, लाइव कवरेज ऑफ ए जेनोसाइड दुनिया के सामने लाता रहा। अंस के 2 फूल जैसे बच्चे भी पेशावराना अमूर की अंजाम दही में उसके पाँव की बेड़ियां ना बने। हालत जंग में होने की वजह से अंस अपने 2 मासूम बच्चों से बहुत कम ही मिल पाता था। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर अंस की कुछ अरसे पहले की एक वीडियो कि जिसमें वो अपनी छोटी सी बच्ची शाम से जज्बाती अंदाज में मिल रहे हैं और बच्ची अपने वालिद से लिपट कर उसे चूम रही है, अभी ये वीडियो वायरल हुई है, शहादत के बाद वायरल हुई है और इस वीडियो ने पूरी दुनिया में दर्द दिल रखने वालों को झंझोड़ दिया। इसी नौयत की एक और वीडियो में अंसल शरीफ अपनी बच्ची शाम से गज़ा छोड़कर कतर, मिस्र या फिर टर्की जाने का पूछ रहे हैं और बच्ची गज़ा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं दिखाई दे रही। ये फ़लस्तीन की नन्ही बच्ची है। गज़ा के बच्चे क़यामत ख़ेज़ इस ज़िंदगी में भी अपनी सरज़मीन को छोड़ने को तैयार नहीं, कोई एक बच्चा नहीं, और ज़ालिम और जाबिर इजराइल इस कौम को गज़ा छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। नाज़रीन, अंसल शरीफ को ये यकीन पहले से ही था कि इजराइल उसे निशाना बनाएगा, मगर उसने अपनी कौम के अजीम मकसद के लिए अपनी जान हथेली पर रखी और शहादत की आरजू लिए मैदान कारज़ार से दुनिया को सच दिखाता रहा। ये पहला मौका नहीं है कि इजराइल ने गज़ा में सहाफ़ियों को जानबूझकर निशाना बनाया हो। इजराइल अब तक 270 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को शहीद कर चुका है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी के मुताबिक गज़ा जंग के दौरान कम अज़ कम 238 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया गया है। साल 2023 में भी 99 सहाफ़ी जाम शहादत नोश कर गए और इनमें 77 सहाफ़ियों को फ़कत गज़ा में शहीद किया गया। गज़ा में इजराइली मज़ालिम का पर्दा चाक करने वाले तमाम सहाफ़ियों को इजराइल ने एक एक करके शहीद किया है। अंसल शरीफ का शुमार भी उन सहाफ़ियों में होता था कि जिन्होंने इजराइली बर्बरियत को पूरी दुनिया के सामने अयां कर दिया, पल पल पूरी दुनिया को लाइव जेनोसाइड की कवरेज दी। गज़ा पर मोहलक इजरायली हमलों में 41 फ़लस्तीनियों समेत अल जज़ीरा के 6 सहाफ़ी शहीद हो गए हैं। नाज़रीन, दुनिया भर से सहाफ़ियों के कत्ल पर इजराइल की शदीद मज़म्मत की जा रही है। आज सुबह इजरायली हमलों में एक ही ख़ानदान के 8 अफराद के जिनमें 6 मासूम बच्चे शामिल हैं शहीद कर दिए गए। ऑस्ट्रेलिया की यहूदी काउंसिल और ह्यूमन राइट्स वॉच का गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजराइल के गज़ा पर कब्ज़े का मंसूबा फौरी वापस लेने का मुतालबा। और फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी अगले माह फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। दुनिया भर से इजरायली मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, आलमी रहनुमा और इदारों के दबाव के बावजूद, मगर इजराइल के जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। नोबडी कैन रेन इन दिस ईविल। गज़ा में किसी को अमान नहीं, जिंदगी अमन की भीख मांग रही है, लेकिन इजराइल ने फ़लस्तीन के 20 लाख अफराद को एक ऐसी इज्तमाई कब्र में डाल दिया है कि जहां ना खुराक है, ना पानी है, ना ही अद्वियात हैं, ना ही जिंदगियों को जला बख्शने वाली कोई भी फैसिलिटी या सहूलत बाकी है। गज़ा 20 लाख जिंदा इंसानों का इज्तमाई कब्रिस्तान बन चुका है। गज़ा की सरहदों पर खुराक से भरे हजारों कंटेनर्स खड़े हैं,
مگر اسرائیل انہیں غزہ میں داخلے کی اجازت ہی نہیں دے رہا۔ ہسپتالوں میں زخمی کہ جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے وہ دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو پناہ گزین کیمپوں میں بھوک اور قحط موت بن کر نازل ہے۔ غزہ کی تمام تر صورتحال لائیو کوریج ہے، اینڈ یٹ the world is just a silent spectator۔